Good morning, students. Today we are going to learn 10th standard prose, second lesson. Topic: The Night the Ghost Got In, written by James Grover Thurber. So now we have a small revision of the first part. So the story in last class we started the lesson The Night the Ghost Got In by James Grover Thurber. He was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and he is noted for his praiseworthy wit and humor. This story was published in the year 1933 in New Yorker magazine under the title My Life and the Hard Times Foe. Now the theme of the story. This story is an example of how the little things can turn into a very large problem. ஒரு சின்ன விஷயம் எப்படி பெரிய ப்ராப்ளமாக மாறுதுன்றது தான் தீம். இட் இஸ் இமேஜினேட்டிவ் ஒன் வித் லாட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பிலீஃப்ஸ். இந்த ஸ்டோரியில் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். ஹியர் த நரேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஹிஸ் கிராண்ட்ஃபாதர் ஹூ கிரியேட்ஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இன் ஹவுஸ். Okay, the story begins on November 17, 1915. Around night 1 a.m. The narrator was taking a bath. After the bath, the narrator rubbing his body with towel. His mother and brother Herman was sleeping in upstairs. The narrator heard a footsteps continuously walking around the dining table. First, the narrator thought it was his father and brother because they worked in Indiana police, that is police officers. Usually they come to home late night. So he thought that footsteps are made by them. But he heard it was rapidly around the dining table. Then he changed his mind. It was burglar. Burglar means thief, third. Finally, the narrator comes to conclusion that it is a ghost. Then he moved to his brother room. Who is his brother? Herman. Now he moved to his brother room. He woke up his brother. He told him there is something on downstairs. That is, I heard some noise on the downstairs around the dining table. Already his brother was having a fear. So now this boy, the narrator, he is informing his brother that is someone is making a noise on the downstairs. His brother followed him with fear. Both of them heard the footsteps. But this time the footsteps, they heard it, it was very close to them. ரொம்ப கிட்ட கேட்குற மாதிரி இருக்குது அந்த footsteps. But nothing they seen. They seen a pale light on the dining table, so they cannot able to see who is coming very near to them. Herman got fear. He rushed to his room. The narrator closed the staircase door. He gave a support to the door with his knee. After some time he opened, but now he didn't hear the footsteps. So till this we stopped the lesson in the first part. Now from this I am going to ask some questions, students. So just for the recall, I am going to ask some questions. Are you ready, students? Okay, first question. What is the title of the lesson? The Night the Ghost Got In. Second, who is the author of this lesson? James Grover Thurber. Third one, in which year this story was published? This story was published in 1933. Then fourth one, what is the theme of this lesson? A little things can turn into a very large problem. Then fifth one, in which year the story began and where was the author?
The story begins November 17, 1915. The author was taking a bath in bathroom. What he heard? He heard the footsteps. At what time he heard the noise? Around 1 a.m. How many rooms are there in upstairs? There are 2 rooms in the upstairs. What is the name of author's brother? Herman. Yes. Okay, now we continue the lesson. Now take page number 31. Okay, now take page number 31. The paragraph starting, the slamming doors. Okay, the slamming doors means closing the doors forcefully. அந்த ஹெர்மன் வேகமாக போயிட்டு கதவு சாத்தினாலையா, அப்போ அந்த சவுண்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக கேட்டுச்சு. The slamming doors makes his mother to woke up from the sleep. இப்போ அவங்க அம்மா ஏஞ்சிட்டாங்க, தூக்கத்துலேருந்து ஏஞ்சிட்டாங்க. She came out from the room and asked, what are you doing here? இங்கே என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்க? நரேட்டரை பார்த்து அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க, இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Why are you making noise at night time? எதுக்காக நைட் டைமில் போயிட்டு இந்த மாதிரி சத்தம் போட்டுட்ருக்கீங்க? Then Herman jumped. After hearing the mother's voice, Herman jumped from the bed. He came out of the room. The narrator answered his mother nothing. ஒன்றும் இல்லம்மா, சும்மா தான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கோன்ற சொல்கிறான். Then mother asked to them, who is running around downstairs? யார் கீழே சத்தம் போட்டுட்ருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. Now the narrator and Herman got shocked because their mother also heard the footsteps. அவங்க அம்மாவுக்கும் அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கேட்குது. அதனால நரேட்டரும் ஹெர்மனும் அவங்க அம்மாவை பார்த்து ஷாக் ஆகி போய் நிற்கிறாங்க. தென் ஷி ஷவுட்டட், பர்க்லர்ஸ், திருடங்களே அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அம்மா கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. த நரேட்டர் ட்ரை டு குவைட்டன் ஹர் மதர் வாய்ஸ். அமைதியாக இருங்க, கத்தாதீங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவை அமைதிப்படுத்துகிறான், குவைட்டன் பண்ணுறான். நரேட்டர் asked Herman to come with them, but Herman told, I stay with mother because she was in fear. ஸோ நரேட்டர் வந்து அவன் ஹெர்மனையும் கீழே வா நம்ம போய் பார்க்கலாம் யாருன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடும்போது, இல்லை நான் வரல, அம்மா பயப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். உண்மையிலே யார் 2 பேரும் பயப்படுறதுனாக்கா அவங்க அம்மாவும் அவனும் ஹெர்மனும் 2 பேருமே வந்து பயப்படுறாங்க. ஸோ மதர் ஆஸ்க்ட் த நரேட்டர் நாட் டு கோ. வி கால் த போலீஸ். அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, இல்லைப்பா ஹெர்மன் நீ போகாத, அதே மாதிரி நரேட்டர் நீயும் போகாத. நரேட்டர்ன்றது யார் இங்கே? ஆத்தர். ஸோ யூ ஆல்சோ டோன்ட் கோ டவுன். We call the police, but phone was in downstairs. இப்போ என்ன ஆச்சுனாக்கா இவங்க அப்ஸ்டேர்ஸில் இருக்காங்க, ஃபோன் எங்கே இருக்குன்னா டவுன்ஸ்டேர்ஸில் இருக்குது. Now I think that how we are going to call the police. Now the narrator, the author, he is thinking that how we are going to call the police. ஏன்னா கீழே ஃபோன் மாட்டிக்கிச்சு, இவங்கெல்லாம் மேலே இருக்காங்க. Immediately mother got an idea. She opened the window because the window is facing near the neighbor house bedroom. அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. போயிட்டு அவங்க ரூமில் இருக்க விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அந்த விண்டோ நேராக பார்த்தனாக்கா நெய்பர் ஹவுஸோடைய பெட்ரூமை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. She grabs a shoe and thrown it on a neighbor house window. The neighbor window was broken. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அம்மா ஒரு ஷூவை எடுக்கிறாங்க. ஷூ எடுத்து இங்கேருந்து அவங்க நெய்பர் ஹவுஸ் விண்டோவை பார்த்து அந்த பெட்ரூமை பார்த்து தூக்கி போடுறாங்க. அந்த ஷூ போயிட்டு அந்த நெய்பர் ஹவுஸ் விண்டோவில் பட்டு அந்த கிளாஸ் broken ஆகுது, உடையுது. இட் வாஸ் நவ் 2 o'clock. ஸோ இந்த ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது the story was started at 1 o'clock. No, now the time was 2 o'clock. The neighbor named Bodwell. அவங்க நெய்பருடைய பேர் என்ன? போட்வெல். The neighbor named Bodwell comes to the window furious. Very furiously he is coming. யார் இது உடைச்சது அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து வெளியில் நின்று பார்க்குறார். He saw the Thurber mother. Who is Thurber mother here? The author name, no? James Grover Thurber. அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம். நம்ம நரேட்டர்னு சொல்கிறோம், ஆத்தர்னு சொல்கிறோம், தர்பர்னு சொல்கிறோம். கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காத. இது எல்லாமே வந்து ஒரே ஆளை தான் குறிக்குது. நரேட்டர், ஆத்தர், தர்பர் எல்லாமே ஒரே ஆள் தான். So now he saw, Bodwell saw the Thurber's mother was shouting burglars. At first, Bodwell thought the burglars are entered to his home.
முதல்ல இவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அவங்க அம்மா பர்க்லர்ஸ்னு அந்த விண்டோலேருந்து கத்திட்டு இருக்காங்க. போர்ட்வெல் பார்த்த உடனே he thought that the burglars are entered in his home. அவரோட வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு அவர் பயந்துட்டார். After a few minutes he understood the burglars are entered not to his home, the burglars are entered in Thurber's home. So after some time he understood he should call the police for the narrator's mother. அவங்களுக்காக இவர் வந்து ஃபோன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். After that using the extension phone, அவங்க வீட்டில் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபோன் இருக்குது, லேண்ட்லைன் ஃபோன். So using the extension phone he made a call to the police and he after informing the police he moved from that window. அவர் போர்ட்வெல் அந்த விண்டோலேருந்து நகர்ந்து போயிட்டார். But mother, the narrator mother, again she thrown another shoe on Boardwell house to break the window. We both are confused. இப்போ அவங்க அம்மா இன்னொரு ஷூவையும் தூக்கி அந்த இடத்துல தூக்கி போட்டு அந்த கண்ணாடியை உடைக்கிறாங்க, நெய்பர் ஹவுஸ் கண்ணாடியை உடைக்கிறாங்க. ஹெர்மனுக்கும் நரேட்டருக்கும் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஏன் அம்மா மறுபடியும் ஷூவை தூக்கி போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. Why she did again? Later my mother explained, because breaking the glass of neighbor window giving a thrill of happiness. அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நடு நைட்டில் வந்து ஷூவை தூக்கி போட்டு கண்ணாடி உடைக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்குது, அதனால தான் இன்னொரு ஷூ நான் தூக்கி போட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்லிட்டு போகிறாங்க. போத் பிரதர்ஸ் ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட். ரெண்டு பேரும் அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு நிற்கிறான். கீழே கோஸ்டா இல்லை வந்து பர்க்லர்ஸ் திருடனான்னு தெரியல. அம்மா என்னன்னாக்கா கண்ணாடியை தூக்கி போட்டு உடச்சிட்ருக்காங்க இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் ஸ்டன்னிங்காக பார்த்துட்ருக்காங்க. So after a few minutes the police was arrived fastly and surrounded the house. They began to knock our front door. போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா அவங்க ஃப்ரண்ட் டோரை தட்டுறாங்க, வந்து தராங்க அப்படின்ற மாதிரி தட்டுறாங்க. பட் they started to gleam up the flashlight on the walls. டார்ச் லைட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ்லாம் வச்சு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஃப்ரண்ட் டோரை நாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The policeman asked us to open the door. அவங்க வெளியிலேருந்து டோரை தட்டி கூப்பிடுறாங்க, வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படின்னு. பட் மை மதர் வாஸ் அஃப்ரைட் டு கோ டவுன், பிகாஸ் டவுன் ஸ்டேரில் யார் இருக்கா? பர்க்லர்ஸ் இருக்காங்க, தீஃப் இருக்கான். எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஸோ த மதர் வாஸ் அஃப்ரைட் டு கோ டவுன். ஃபைனலி போலீஸ்மேன் broke the glass, entered inside the house. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு உடைச்சிட்டு போலீஸ்மேன் உள்ளே வந்துட்டான். They started to search all the places. டைனிங் ரூம், ஹால் ரூம்ஸ், தென் பெட்ரூம், எல்லா இடத்துலையும் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. They started to search all the places. They caught me standing in my towel at the top. ஸோ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மேலே வராரு. மேலே வரும்போது எங்கள் இடத்துல நரேட்டர் நின்றுட்டுருக்கார். நரேட்டர் துண்டோட அவர் குளிச்சுட்டப்போ தானே வந்தார், துண்டோட நின்றுட்டுருக்கார். நீ யார் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறார். A policeman asked me, who are you? I told him I am living here. நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் இந்த வீட்டில் தான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பையன் சொல்கிறான், நரேட்டர் சொல்கிறான். The officers informed to my mother there was no sign of burglars. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எந்த திருடனும் இங்கே இல்லையே, யாருமே வந்துட்டு போன மாதிரி இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி போலீஸ்மேன் வந்து அவங்க அம்மாவை கேட்குறாங்க. மேபி த தீஃப் கான் அவே. போலீஸ் ஆஃபீஸர் இஸ் டெல்லிங் டு த மதர், மேபி இந்த போலீஸ் வந்ததுனால இங்கேருந்து தீஃப் ஓடி போயிட்டுருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். மை மதர் செட் 2 to 3 persons they made a noise down near the dining table. 2-3 பேர் இருப்பாங்க, கீழே வந்து டைனிங் டேபிளை சுற்றி ஓடிட்டே இருந்தாங்க, எங்களுக்கு அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவே இல்லை. அது பர்க்லர்ஸாக என்னன்னு தெரியாமல் அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறானாக்கா போலீஸ்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்கிறான். A cop told her it was funny. அங்கே அந்த போலீஸ்மேன் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்கிறாரு, நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. பிகாஸ் ஆல் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் வேர் லாக்டு. அங்கே இருக்க டோர்ஸு விண்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தினாக்கா பர்ஃபெக்டாக லாக் ஆகிருக்கு, எப்படி திருட வந்து இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இட் வாஸ் வெரி ஃபன்னின்னு சொல்லிட்டு அந்த காப்ஸ் சொல்கிறோம். ஸோ டில் திஸ் வி ஸ்டாப் திஸ் லெசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தென் வி கண்டினியூ lesson in part 3. So just go through the part 1 and part 2. In part 3, after this, I give one assignment to you. So you want to write a test also. I give some questions to you. So please go through the part 1 and part 2. Thank you, students.